بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اے مسلمانوں، اللہ کی وصیت کو لازم پکڑو، یعنی اللہ سے ڈرو خلوت و جلوت میں، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کے اغراض و مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو ہر اس چیز سے آباد کیا جائے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جس میں سماج اور افراد کے شخصی اور عوامی مفادات مضمر ہوں، اور جو لوگوں سے فساد و بگاڑ کو روکنے میں معاون ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے جن کا تعلق معاشرے اور افراد کی زندگی کے مصالح و مفادات سے ہے، اور یہ ذمہ داریاں ان لوگوں سے متعلق ہیں جو معاشرے کے مصالح کی تکمیل کے لیے سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں برسر روزگار ہیں۔ کیونکہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کوتاہی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم اس گفتگو کو چند نقاط کی روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ، سرکاری یا غیر سرکاری ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس تازہ رکھے، اور یہ جان لے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑی امانت کا ذمہ دار ہے، پھر اپنے حاکم کے سامنے، پھر پورے سماج کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے جواب دہ ہے، متفق علیہ۔ لہذا اے ملازم، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ جہاں عہدہ اور منصب میں تمہارے لیے لذت کا سامان ہے، وہیں پر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ جب ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی جگہ کی عمارت یا ولایت پر مامور نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم ایک ناتواں انسان ہو، اور یہ ایک امانت ہے، اور بروز قیامت رسوائی اور ندامت کا باعث ہے، سوائے ایسے آدمی کے لیے جو بطور استحقاق اس کو حاصل کیا ہو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کیا ہو۔ مسلم۔ اللہ نے تمہیں جس ملازمت و نوکری سے بھی نوازا ہے، کیا تمہیں اس کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا تم نے سماج کے عمومی اور بڑے منافع و مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے محنتیں صرف کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسروں اور کارندوں کے لیے ہلاکت ہے، جن لوگوں کو امین سمجھ کر امانات ان کے سپرد کی گئیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سر کے بال ثریا ستارہ کے ساتھ باندھ دیے جاتے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے، اور یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرا نقطہ، ملک میں عمومی مصالح و مفادات کے لیے بنائے گئے پروجیکٹ و منصوبے کو مکمل اور بہترین انداز میں نافذ کرنا اعلیٰ سے ادنا ہر ایک ذمہ دار کے کندھے پر ایک امانت ہے۔ لہذا تمام ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، امانت داری کے وصف سے مزین رہیں اور دھوکہ دھڑی سے دور رہیں، کیونکہ امانت کی ادائیگی کے حکم اور اس میں لاپرواہی برتنے کی سنگینی پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہے۔ اے صاحبان قیادت و سیادت، یہ جان لو کہ جن معاہدوں پر تم آپس میں اتفاق کرتے ہو، جن ٹینڈروں کی تم نگرانی کرتے ہو، اور جن منصوبوں اور پروجیکٹ کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، اللہ عز و جل کے حضور ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم اپنے ذاتی مفادات میں کوتاہی برداشت کرو گے؟ اگر نہیں تو پھر عمومی مفادات میں کیوں کر کوتاہی کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ عمارت کی چاہت رکھو گے، پھر وہی عمارت قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا سبب بنے گی۔ کیا ہی اچھی ہوتی ہے دودھ پلانے والی، اور کیا ہی بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔
बुखारी। ये जान लो कि मुसलमानों के अमवाल और उनके प्रोजेक्ट और मंसूबों में कोताही बरतना अल्लाह के नजदीक इंतहाई मुहलिक उमूर में से है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शबह कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक तसर्रुफ करते हैं, चुनांचे क़यामत के दिन ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। बुखारी। एक मुसलमान इस फानी दुनिया के बदले में उस अजीम सजा को कैसे पसंद कर सकता है। तीसरा नुक्ता, रिश्वत का लेन देन करना और उसके सद्देबाब में कोताही बरतना खतरनाक तबाही और संगीन शर्र फसाद के असबाब में से है। ये वो घिनौना जुर्म है जो हक को बातिल और बातिल को हक बना देता है, और जो जिम्मेदार को इस बात पर आमादा कर देता है कि वो रिश्वत देने वाले के ऐसे बुरे मकासिद और फासिद अहदाफ की तकमील करे जो अवामी मफादात के खिलाफ होते हैं। ये वो हराम और खबीस माल है जिसके लेने देने पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मदम्मत बयान की है। ये रिश्वत खोरी इंसान पर लानत नाजिल होने का सबब है, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती है। उसे तिर्मिजी, अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत किया है, और मुस्नद अहमद में यह भी है कि इन दोनों के दरमियान वास्ता बनने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। यह हदीस सही है। एक और हदीस में है जिसे इब्न जरीर ने रिवायत किया है कि जिस्म का हर वो गोश्त जो सुहद से बड़ा हो, आग ही उसकी ज्यादा हकदार है। पूछा गया सुहद क्या है, तो फरमाया फैसले में रिश्वत लेना। किसी भी नौकरी में ली जाने वाली रिश्वत भी इसी कबील से है। शरई और नाफिजुल अमल कानून की रूह से रिश्वत में यह भी दाखिल है कि कोई मुलाजिम अपना काम उस वक्त तक न करे जब तक कि वो जरूरतमंद से मुताल्लिका काम के बदले पैसे वसूल न कर ले, या अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारियों में कमी बेशी करने के बदले रुपए ले। और रिश्वत खोरी सिर्फ रुपए पैसे पर ही मुनहसिर नहीं है, बल्कि ये हर उस फायदा या खुसूसियत को शामिल है जो रिश्वत खोर अपनी ड्यूटी के फराइज में हेर फेर करने के लिए हासिल करता है। इसी तरह रिश्वत ये भी है कि कोई मुलाजिम किसी को हक से महरूम कर दे या किसी बातिल चीज को मंजूरी दे दे। लिहाजा हर जिम्मेदार पर, बल्कि पूरे समाज पर, खुसूसन मीडिया पर वाजिब है कि इस घिनौने जुर्म के खिलाफ उठ खड़े हों, रिश्वत खोर की तशहीर करके उसे रुसवा करें और उसको ऐसी सजा दें कि वो इस फेल से बाज आ जाए। इरशाद बारी ताला है, भला उनके मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से क्यों नहीं मना करते। बिला शबह वो भी बुरा करते हैं। माइदा 63। बर्बादी उस मुआशरे का मुकद्दर है जो एक दूसरे को रिश्वत से मना नहीं करते और उससे लड़ने और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने पर एक दूसरे का ताउन नहीं करते। चौथा नुक्ता, ओहदे और मनसब को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना और अवामी पैसों में घोटाला करना एक संगीन जुर्म और गुनाह है। इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स खयानत करेगा वो कयामत के दिन उसी खयानत करदा चीज समेत हाजिर हो जाएगा। आल इमरान 161। और फरमाने नबवी है, तुम में से जिसे हम किसी काम की जिम्मेदारी सौंपें फिर वो हमसे एक सुई या उससे भी कोई कमतर चीज छुपाए तो वो खयानत होगी, जिसे लेकर वो कयामत के दिन हाजिर होगा। ये सुनकर एक सांवले रंग के अंसारी, जिन्हें गोया मैं अब भी देख रहा हूँ, खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे जो काम सौंपा था उससे मुझे मुस्ताफी होने की इजाजत दे दीजिए। आपने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया। उसने जवाब दिया, मैंने आपको ऐसे फरमाते हुए जो सुन लिया है। तो आपने फरमाया, हाँ, मैं अब उसे फिर कहता हूँ कि जिसे हम किसी काम की जिम्मेदारी सौंपे वो कम या ज्यादा सब कुछ लेकर आए, जो उसे दिया जाए वो ले ले और जिससे मना कर दिया जाए उसे रुक जाए। मुस्लिम। और एक मौके से आपने फरमाया, हम जिसको किसी काम की जिम्मेदारी सौंपे और हम उसकी कुछ रोजी तनख्वाह मुकर्रर कर दें, फिर वो अपने मुकर्ररा हिस्से से जो ज्यादा ले वो माले गनीमत में खयानत है। अबू दाऊद। और इसकी सनद सही है। क्या इसके बाद भी कोई पैगाम और कोई बयान इससे ज्यादा वाज़ेह और फसीह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे डराते हुए एक मरतबा फरमाया था, जब अल्लाह रोज़े क़यामत अगलों और पिछलों को जमा करेगा, हर अहद शिकन के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा, ये फला इब्ने फलान की अहद शिकनी का निशान है। बुखारी व मुस्लिम। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। पांचवा नुक्ता, हर मुलाजिम पर फर्ज है कि वो मुसलमानों के बारे में अल्लाह से डरे, उन पर सख्ती न करे और समाज के मफादात के हुसूल के लिए हाकिम की तरफ से बनाए गए निजाम के मुताबिक उनके मामलात में आसानी पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چلو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور احسان و بھلائی کا برتاؤ کرتے رہو، جیسا کہ امام بغوی نے کہا ہے اور امام شوکانی کہتے ہیں، یعنی بہترین تدبیر نرمی اور شفقت اور احوال کی خبر گیری کے ذریعے بنی اسرائیل کے امور کی اصلاح کرتے رہو۔ اے مسلمانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس عظیم حدیث کو سنو۔ آپ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرما، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ امام مسلم۔ چھٹا نقطہ، اے عوامی پروجیکٹوں میں کام کی باغ ڈور سنبھالنے والی کمپنیوں کے مالکان، تم سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہو ہر اس کام اور پروجیکٹ کے سلسلے میں جس کی ذمہ داری تم لیتے ہو، اور ان قریب ایک دن آئے گا جب تم اپنی کوتاہی پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، کیونکہ سخترین حرام کاموں میں سے یہ ہے کہ کسی عوامی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس کی فنڈنگ بیت المال سے کی جانی ہو، اس کا ٹینڈر پاس کرتے وقت کمپنیوں کی طرف سے حد سے زیادہ قیمتیں پیش کی جائیں اور پھر مبالغہ آمیز قیمتوں میں مقابلہ آرائی ہونے لگے، صرف اس وجہ سے کہ پروجیکٹ عوامی مصلحت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ بروز قیامت مسلمان اس کے حقدار ہوں گے، اور ایسے عمل کو شرعی نصوص حرام ٹھہراتی ہیں اور عام قوانین کے مقاصد کے بھی یہ خلاف ہے، اور اس سے بھی بدترین امر یہ ہے کہ پروجیکٹ اور منصوبوں کو دھوکہ دہی، جعل سازی اور جھوٹ کے ذریعے انجام دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ کمپنی والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد رکھو جس میں آپ نے فرمایا، سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ سڑتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و حلال کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بخاری۔ بڑے ظلم میں سے یہ بھی ہے کہ عوامی منصوبوں کے نفاذ میں تاخیر کی جائے اور مسلمانوں کے مفادات اور ان کے فائدے کی چیزوں کو ان کے حوالے کرنے میں ٹال مٹول کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آخری نقطہ، حاکم وقت نے جن نگراں اداروں کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ہر چھوٹے بڑے کام کی ہر ممکن نگرانی کریں اور ہر ذمہ دار ادارے کا تمام پروجیکٹ میں انتہائی دقت کے ساتھ محاسبہ کریں اور اس میں تحقیق و تفتیش اور پوچھ تاچھ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں جو حقائق سے پردہ اٹھانے، غلطیوں، کمیوں اور بدعنوانیوں کو ظاہر کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لتبیہ نامی شخص کا محاسبہ کیا جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا اور کہنے لگا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور بعد روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس شخص کا محاسبہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت ہے۔ تمہیں یہ نام نہاد ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت کے اصول و مبادی میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود ذکر و آیات سے نفع پہنچائے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر ایک گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो निहायत रहम करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। अल्लाह तो उन पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, उनसे राजी हो जा, क़यामत तक उन पर दुरूद व सलाम भेजता रह। ऐ मुसलमानों, तुमने ये कीमती पंदो नसाए सुने, इन चीजों पर, इन नसाए पर अमल करो। और सुनो, रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक है। दीगर हुर्मत वाले महीनों की तरह इसमें भी अल्लाह ताला के नजदीक हुर्मत वाली चीजों की ताज़ीम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुकर्रर करदा हुदूद की पासदारी निहायत जरूरी है। इन हुर्मत वाले महीने की अल्लाह के नजदीक बड़ी खुसूसियत है। इरशाद बारी आला है, बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में उस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, सो इनमें अपने पर जुल्म न करो। जान लो कि इस महीने में कोई मखसूस इबादत साबित नहीं है और हम पर सुन्नत की इत्तिबा और बिदअत से एहतराज जरूरी है। इब्न हजर फरमाते हैं कि बाज रिवायतों में है कि रजब महीने में बड़े बड़े हवादिस वकू पदीर हुए, लेकिन उनमें से कोई भी रिवायत सही नहीं है। और सलात रगाइब की फजीलत के ताल्लुक से जो मरवियात हैं वो सब झूठ और बातिल हैं, सही नहीं है। और जहाँ तक रजब महीने में उम्रा करने की बात है तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस बात की नफी की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब महीने में उम्रा किया है, इसलिए ये भी दीगर महीनों की तरह है। और जहाँ तक रोजे का ताल्लुक है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रजब महीने में रोजे की खुसूसी फजीलत के ताल्लुक से कुछ भी साबित नहीं है, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम से। और यही बात हाफिज इब्न रजब, इमाम नववी, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और शातिबी वगैरह बहुत सारे उलमा कराम ने कही है। इसी तरह इस महीने की कबीह बिदात में से इसरा व मेराज की रात का जश्न मनाना है, क्योंकि इस रात की तायीन के सिलसिले में कोई मुअतबर दलील नहीं है। और अगर इस रात की तायीन हो भी जाती तो इस रात जश्न मनाना और इसमें कोई मखसूस इबादत करने की शरीयत में कोई असल और बुनियाद नहीं है, जैसा कि बहुत सारे उलमा कराम ने ये बात कही है। लिहाजा रब की कुर्बत हासिल करने के लिए ऐसे आमाल अंजाम दो जो दलील से साबित हो, और बिदात मुहदसा से इज्तनाब करो, क्योंकि सुन्नत पर अमल करने से ही दुनिया व आखिरत की सआदत व कामरानी नसीब हो सकती है। फिर सुनो, बेहतरीन आमाल में से ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए और बकसरत दुरूद भेजा जाए। ए अल्लाह, आप पर तू दुरूद व सलाम भेज, उन पर रहमतें नाजिल फरमा, उन पर सलामती नाजिल फरमा, और तमाम साहबे किराम पर भी रहमत व सलामती नाजिल फरमा। ए अल्लाह, तू मुसलमान मर्द व औरत हो, शुदा व जिंदा हर किसी को बख्श दे। ए अल्लाह, तू मुसलमान मरीजों को शिफा दे, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, उनके गमों को जाइल कर दे, अपने फजलो करम से उनकी मदद फरमा और अपनी वसी रहमत से उन्हें ढांप ले। ए अल्लाह, तू खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद को तौफीक से नवाज, उन्हें सेहत व आफियत, नुसरत व ताईद और दुरुस्ती अता फरमा, जैसा कि तू पसंद फरमाता है। ए अल्लाह, तू तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को ऐसे कामों की तौफीक दे जिनमें उनकी राया की मसलहत है। ए अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह, बारिश नाजिल कर, हमें सैराब फरमा। ए अल्लाह, हमें बारिश से सैराब फरमा। ए अल्लाह, हमें बारिश से सैराब फरमा, ऐसी बारिश जो हमारे लिए नफा बख्श हो, जो जल्द आने वाली हो, ताखीर से न आने वाली हो। ए अल्लाह, मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम शहरों में बारिश बरसा, उन्हें अपनी रहमत से नवाज। ये अल्लाह, हम तेरी रहमत के मुतमन्नी हैं। ए अल्लाह, हम तेरी फजल और तेरी रहमत चाहते हैं। ए अल्लाह, तू हम पर फजलो करम नाजिल फरमा। ए अल्लाह, तू हमें बारिश से नवाज। ए अल्लाह, हम पर बारिश नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हम पर बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों के मुल्कों को बारिश से सैराब फरमा। ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, तमाम अयूब से पाक है जिनसे कुफ्फार मुत्तसिफ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।